स्वागत। देश विदेश च बैठे सारे दर्शकों को जी आया आखदे हां जी टीडी पंजाबी दे लाइव मॉर्निंग शो सर्जरी सवेर दे खास सिलसिले गल्लां ते गीत विच मैं हां दमनजीत कौर। मनुख बहुत सारे सुपने सिरजदा है और सिरजने भी चाहिए फिर उन्होंने पूरी करने लई पूरी कोशिश करता है। और अजकल साडे नौजवानां दीयां अखां दे विच जिहड़ा सुपना है वो है जी बाहर जाना। और इसलिए जे तुसी अज अखबारां चक्को तो उहदे विच वड्डे वड्डे पन्ना ते इश्तिहार मिलते हैं, जे कोई भी चैनल खोलते हो तो उत्थे ढेर सारी डिस्कशन हो रही होंदी है इस विषय ते। पर यह विषय बाहर जाना, विद्यार्थी बन के बाहर पढ़ना कितना कुछ सही है साडे देश लई, पिछे रह रहे उन्हां दे माँ बाप लई, साडे समाज लई और साडे सिक्ख्या तंत्र लई। इस सब बारे अज असी गलबात करांगे। साडे नाल साडे स्टूडियो दे विच असी माहिर मेहमान नूं सदा दिता है प्रिंसीपल किरणप्रीत कौर धामी जी, जो कि पंजाब राज महिला कमीशन के मैंबर ने, प्रिंसीपल ने श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल हुशियारपुर और डिस्ट्रिक्ट कोआर्डीनेटर ने CBSE दे और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ पंजाब के मैंबर भी ने। बहुत बहुत स्वागत करते हैं तुहाडा प्रोग्राम दे विच। थैंक यू जी। किरणप्रीत कौर जी, अगर असी गल करिए सुपनियां दी है ना, जो असी बच्चों को पुछते हैं आम तौर पर कहा जाता है, हासे दे विच ही कहा जाता है कि जे किसी को पूछा जाए कि तेरा की सुपना है तो वो कहता है कि मैं डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। पर जे किसी पंजाबी बच्चे को अज असी पूछ लीए तो वो कहता है कि मैं वड्डा होकर बाहर जाना। दमन जी, अक्सर असी गल जदों करते हैं ना तो असी कहने हैं कि सुपनियां दी उड़ान बहुत लंबी हुंदी है, तो वो मैनू लगता है कि अज हकीकत हो गई है कि वो उड़ान इन्नी क लंबी हो गई है कि वो 7 समुंदरों पार जाके ही खत्म हुंदी है जी। सो वो साडे बच्चों की जिहड़ी सुपने ने वो हुण 7 समुंदर लंघ के ते फिर पूरे हुंदे ने। ते ये जिहड़ा आ ये सानू उन्हां दा जिहड़ी उन्हां दी एबसेंस हैगी है इत्थे, उन्हां दी गैर हाज़री साडे अपने देश दे विच सानू बड़ी चुभदी है कि साडे बच्चे साडे कोल नहीं रह रहे, वो 7 समुंदर पार जाके उत्थे वसे हुए ने। ते कदी किते उन्हां दे दीदारे जिहड़े ने कोई 4 सालां बाद, कोई 12 सालां बाद किते उन्हां दे दीदारे जिहड़े ने वो सानू हुंदे है। सुपने जरूर देखने चाहिए ने ते पर सुपनियां दा जिहड़ा रूप है वो अजकल वाकई ही तुहाडे कहण अनुसार जिहड़ा वो बदल चुक्या है जी। जदों असी इस सुपने की गल करते हैं ना, की सोचते हो तुहानू, क्योंकि तुसी स्कूल दे बच्चों नाल जुड़े हुए हो ना, लंबे अरसे तो तुसी देखिया कि उन्हां दे सुपने बदले ने। कदों तो ये सुपने बदलने शुरू होए, कदों तो ये बाहर पढ़न की जिहड़ी इच्छा है उहदी शुरुआत हुई? दमन जी, एक कहावत हैगी है कि हिस्टरी रिपीट्स इटसेल्फ। ਅਸੀਂ बड़ी वारी सुनते हैं कि इतिहास अपने आप ਨੂੰ दोहरांदा है जी। एक वक्त सी अज तो कोई 200 साल पहला, ते 200 साल पहला जदों महाराजा रणजीत सिंह जी दा राज सी ते उन्हां दे राज प्रबंध दे विच फ्रेंच लोग आके काम करते सन। होर बाहरलियां जिहड़ियां कंट्रीज़ ने उन्हां दे लोकी आके काम इत्थे करते सन, उत्थों दे लोग भारत च आके भारत विच आके काम करते सी। ते अज इतिहास जिहड़ा है वो बदल चुक्या है। अज साडे बच्चे जिहड़े ने इन्ने असी आलीशान इतिहास दे मालक हुंदियां होइयां भी अज असी उन्हां पराए देशां दे विच जाके साडे बच्चे उत्थे काम कर रहे हैं। ते मेरा ख्याल है और मेरी परमात्मा नूं अरदास है कि इतिहास एक बारी फिर बदले ते बाहरले लोकी जिहड़े ने वो आके फिर एक काम करन कि असी अपना जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत दा इंफ्रास्ट्रक्चर वो इन्ना क वधिया हो जावे कि बाहरले लोकी आके फिर इत्थे काम करना शुरू करन जी। सो ये जिहड़ा बाहर जाना बच्चों ने शुरू किया, किहड़ा पीरियड आपां मन सकदे जदों तो कि ये उन्हां दे मन दे विच चाह आनी शुरू हो गई और की कारण रहे इहदे पिछे? दरअसल जदों अंग्रेज़ां दा राज सी, अंग्रेज़ां दे राज दे विच पढ़ाई दा पता, वैसे पढ़ाई दा पता तां महाराजा रणजीत सिंह दे वेले तो पढ़ाई बड़ी वधिया, एक उन्हां ने कायदे नूर किताब लिखवाई सी महाराजा रणजीत सिंह ने, और वो कायदे नूर किताब जिहड़ी है वो हर सिटीजन नूं, हर पेंडू नूं वो पढ़नी पैंदी सी कि जिहड़ी उन्हां नूं बेसिक नॉलेज है ਉਹਦੇ बारे पता होवे, उन्हां नूं ਊੜਾ ਐੜਾ पढ़ना आउंदा होवे, उन्हां नूं गणित आउंदा होवे, उन्हां नूं छोटा मोटा इतिहास पता होवे। अच्छा जी। लेकिन जदों अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ां ने पढ़ाई दा जिहड़ा म्यार है वो काफ़ी ਉੱਚਾ चुक दिता। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ,
ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਝ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਇਹਦੀ ਲੋਨਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਪਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਪਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕਦੀ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 90s ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ, 1980 ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੋਡਸ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਈਵਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਡਲੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ 10ਵੀਂ ਤੱਕ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ 5-6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਮਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੇਲਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ +2 ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇਲਚੇ ਫੜੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਲੇ ਵੇਚੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੋ, ਲੋਨ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਾ ਫੜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ? ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਬਾਈਕ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਕਸਰ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ +2 ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਇਲਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਲਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ
ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੜਕਾ +2 ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈ ਲਓ, ਟਰੋਨ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਠੱਲ ਵੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ 3 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਬੈਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਬੈਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਚਸ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਿਸ ਪੇ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਟੈਕਸਿਸ ਪੇ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ, ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਓਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, 2020 ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ। ਰੁੱਖੀ ਰੁੱਖੀ ਧਰਤੀ ਏ, ਰੁੱਖੇ ਰੁੱਖੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਰੁੱਖੇ ਰੁੱਖੇ ਬੇਲੀ ਰੁੱਖ ਯਾਰ।
ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ। ਕੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਖੂਨ ਜਾਪੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਸਾਰ। ਕੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਖੂਨ ਜਾਪੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਸਾਰ। ਮਹਿਕਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਵਰਗਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ, ਫਸ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਕਾਰ। ਅੱਲੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਖਾਂ ਕਿੰਜ ਫੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ। ਅੰਮੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਸੋਚਦੀ ਏ ਹੋਵੇਂਗੀ ਨੀ, ਕਿੰਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲ। ਅੰਮੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਸੋਚਦੀ ਏ ਹੋਵੇਂਗੀ ਨੀ, ਕਿੰਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲ। ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਹੱਥੀਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨੀ, ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਏ ਕਈ ਸਾਲ। ਹਰ ਪਲ ਤੂੰ ਵਾਂਗੂ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਾਮਦਾ ਏ, ਜੂਣਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਦੁਸ਼ਵਾਰ। ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ, ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ CBSE ਦੇ। ਸੋ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +2 ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਦਮਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਮਰਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ IELTS ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ IELTS ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਇੱਕ ਤੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 17 ਤੇ 18 ਸਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ 17 ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਵੇ, ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨਸ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਨਸ ਵੀ ਲਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੰਨ ਲਓ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੇਸਿਕਲੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ PR ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਕੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਜੇ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਠੱਲ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਟਾਂਡੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ $3 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਦੇ ਲਈ $45,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇਵੇਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਲ ਬਾਉਂਡ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਰਵ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈਏ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਲੈਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ
ਔਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰਤਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਦੀ, ਕੋਈ ਤੇ ਸੇਕੇਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਦੀ ਅਗਨ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ, ਗਰੋਸਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਮਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਿਟੇਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਲਟਸ ਸੈਂਟਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਇਲਟਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, NGOs ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ IAS ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, PCS ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ NDA ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, BSF ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ IAS ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, IAS ਆਫੀਸਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, PCS ਆਫੀਸਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਰੈਂਕਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਰੈਂਕਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ? ਹਾਰਡਲੀ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣ, 3 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੇ ਰੋਕੀਏ, ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਨ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ ਕੇ ਕਰਨ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੱਚ ਕਰ ਸਕਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਬੜੇ NGO ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ NGOs ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਵੀਨਿਊਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ NGO ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ NGO ਪਲੰਬਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਲੰਬਰਸ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇ ਕਾਲਰ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਕਾਲਰ ਜੌਬਸ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟਾਟਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NGOs ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਨ ਕਲੈਪ ਐਪ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੋਗਾ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੋਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੁਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। तेरा नखरा जग तो वखरा, तेरा नखरा जग तो वखरा, तेरा नखरा नी जग तो वखरा, तेरा नखरा जग तो वखरा, हाय नी दिल लुटिया गया, तेरा नखरा जग तो वखरा, हाय नी दिल लुटिया गया, तेरा तकना ते बुलियां च हसना, तकना ते बुलियां च हसना, हाय नी दिल लुटिया गया, तेरा नखरा जग तू वखरा, हाय नी दिल लुटिया गया, तेरा नखरा जग तू वखरा, हाय नी दिल लुटिया गया।
ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸ਼ੋਰ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੋਕਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੋਕਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੋਕਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ ਨੀ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ ਜਗ